ماسک نہیں ہے تو اس نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے. لوگ ٹرائی ضرور کر رہے ہیں اپنے تائیں. تو یقین رکھیے اگر ہم SOPs فالو کریں گے تو ہمارا انفیکشن ریٹ سلو ہوگا, ختم تو بالکل نہیں ہوگا. وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کے حامی ہیں, وہ شدید ترین لاک ڈاؤن کرنے سے جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھ لیں. صرف 34 دن وہ ڈیلے کر پائے اپنی پیک کو انڈیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی اسٹڈی ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا, یونیورسٹی آف شکاگو اور ایک ان کے اپنے ادارے کی, کہ 34% انڈین گھرانے ایسے ہیں جو جن کے پاس ایک ہفتے سے زیادہ کھانا نہیں ہے. اور اس کے برعکس ہم لوگوں نے, آپ سب نے, ہم نے مل کے ہم نے دیکھیں کہ احساس پروگرام کے تھرو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آلریڈی, جو ہمارے نادار بہن بھائی تھے جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے, ان کو ہم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہاں بھی کیش ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اور وہ ایک شفاف طریقہ ہے جس سے کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی پارٹی ایفیلیشن کون سی ہے, وہ کہاں کا رہنے والا ہے. جو اس کرائٹریا پہ پورے آتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ وہ ویژن تھا پرائم منسٹر کا جو پہلے دن سے کلیئر تھا. اگر اس پورے ریجن میں کسی کو کلیئرٹی تھی کہ اس سے کیسے لڑنا ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان تھے. باقی بہت سارے لوگوں نے پولیٹکس کی کہ جی فوراً لاک ڈاؤن کر دیں, اور کچھ لوگوں نے پریشر میں آ کے ایسے فیصلے لیے بھی. لیکن آج حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے وہ سخت ترین لاک ڈاؤن لیے وہاں کی پرسنٹیج بھی آپ کے سامنے ہے. جنہوں نے اتنے سخت لاک ڈاؤن نہیں لیے اور اپنے آپ کو صحیح طرح مینج کیا, سمارٹ لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں, ان کے بھی اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے. اور فرق نہیں ہے. ہاں فرق ایک ہے کہ وہاں غربت میں زیادہ اضافہ ہوا سخت لاک ڈاؤن میں, کیونکہ لوگوں کو اپنے کام کاج کی فیسلٹی نہیں ملی. اور یہاں پر جن جگہوں پہ سافٹ لاک ڈاؤن رہا وہاں پہ اس کا امپیکٹ کم گیا ہے. اور اب تو انڈیا اور دوسری جگہوں سے یہ پروو بھی ہو گیا کہ یہ بہتر ڈیسیجن نہیں تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے سارے پریشر کے باوجود پاپولر ڈیسیجن نہیں لیا, بلکہ وہ ڈیسیجن لیا جو قوم کے مفاد میں تھا. اپنے اوپر تنقید برداشت کر لی, لیکن قوم کے وسیع تر لانگ ٹرم مفاد میں جو فیصلے تھے وہ لیے. تو میں دوبارہ یہاں سے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے SOPs کو فالو کرنا ہے. ایک ہی سلوشن ہے اس کا, SOPs اور SOPs. اگر ہم SOPs کو فالو کریں گے ہماری جو انفیکشن ریٹ ہے وہ سلو ہوگا. ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان پہ بوجھ کم پڑے گا, ہمارے ڈاکٹرز پہ بوجھ کم پڑے گا, ہمارے پیرامیڈکس پہ, نرسز پہ بوجھ کم پڑے گا, اور جو مریض وہاں پہ آئیں گے ان کی بہتر نگہداشت ہو سکے گی. تو آخر پہ میں لیاقت صاحب کو کہوں گا وہ چند لفظ بولیں. آپ لوگوں کو, دوستوں کو دوبارہ ایک دفعہ تمام جتنے بھی ہمارے پیرامیڈکس ہیں اور آپ لوگ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے خراج تحسین, شکریہ. اور انشاءاللہ ہم کندھے سے کندھا ملا کے اس بیماری کو فائٹ کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے آئے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب, آپ کی آمد کا شکریہ. پرائم منسٹر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ بلوچستان کو وہ بہت امپورٹنس دے رہے, اور بلوچستان کے تمام ایشوز کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب ایک تو NCC کی میٹنگز میں, اور دوسرا یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطے میں بھی رہتے ہیں. بلوچستان کے جو بھی صورتحال ہے اس پہ اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہمارے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ ہمیشہ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے رہے, اور ہم نے ہمارے جو پولیس اور لیویز کے دستے ہیں ان کو گارڈ آف آنر بھی ہم پیش کرتے رہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں 287 ایسے ڈاکٹرز جو اب تک کرونا وائرس کا شکار ہوئے, ان میں 5 کی شہادتیں ہوئے ہیں. 69 ہمارے پیرامیڈکس وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے, 3 پیرامیڈکس کی شہادتیں ہوئی ہیں, 5 نرسز کی. تو ڈاکٹرز کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دوران ڈیوٹی جو کرونا کا شکار ہوا, بعد ازاں کرونا ہی کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی, تو شہداء پیکج میں بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے. اور اسی طرح ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے اضافی بونسز کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پیرامیڈکس کے لیے 515 ملین روپیز کے ہم نے ایکسٹرا الانسز اور 10,000 پر منتھ جو ہے نرسز کے لیے بلوچستان گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے. فردر میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مزید بھی ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی اور اس طرح کی پیکج اناؤنس کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ, تو بلوچستان کو اس میں قطعاً نہ بھولیے گا. ہم فیڈرل گورنمنٹ کا شکر گزار ہیں, خصوصاً احساس پروگرام کے تحت کہ انہوں نے فائنینشیل اسسٹ کیے, خصوصاً لاک ڈاؤن کے دوران. چونکہ بلوچستان میں لاک ڈاؤن سے قبل 8,29,000 ہاؤس ہولڈ جو ہے
गुर्बत से नीचे थे और लॉकडाउन के 2 मंथ्स में 5,20,000 मजीद हाउस होल्ड्स का इसमें इजाफा हुआ, जो बनते हैं अब 13,49,000 हाउस होल्ड्स। 84 करोड़ रुपए की तो सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनको राशन फराहम किए जो नाकाफी थे। और बलूचिस्तान में जो गुर्बत की शरह है पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है, पसमानदगी है, मुश्किलात है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। तो इस तमाम सूरत हाल में जो हमारी मैशत को नुकसान हुआ है 2 मंथ्स के लॉकडाउन में, खसूसन 4 लाख हमारे लोग जो है लेबर मार्केट में उसकी किल्लत आई है, वो अपना जो है जो जॉब है वो लॉस कर चुके हैं। इसके हवाले से भी मैं शहबाज गिल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस सेक्टर में भी हमारी जो बेरोजगारी वैसे बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हमें मदद फराम करे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट रोज अव्वल से कोरोना को कम्बैट करते हुए हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी और नेशनल स्ट्रेटजी, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी कमिटमेंट थी। और इसी कमिटमेंट के साथ साथ जो हमारे मारूजी हालात है बलूचिस्तान के, उसको भी देखते हुए हमने जो पॉलिसी डिवाइस किए, हालात ने यह साबित किया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन वो बिल्कुल दुरुस्त था। न सिर्फ इस समिट में बल्कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के न सिर्फ कोलिशन पार्टनर हैं बल्कि उनके आइडियोलॉजिकल पार्टनर हैं, उनके नजरियाती साथी हैं। और नए पाकिस्तान और नए बलूचिस्तान का जो एक विजन है तरक्की की, खुशहाली की, लोगों को रोजगार फराहम करने की, इकोनॉमिकल अपलिफ्ट की, इस पॉलिसी और इस आइडियोलॉजी के साथ हम खड़े हैं। हमेशा शाना बार शाना खड़े रहे और इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो शाना बार शाना जो है खड़ी रहेगी। पहले एनडीएमए ने जो हमें इक्विपमेंट्स फराहम किए, डॉक्टर साहब ने डिटेल्स शेयर किए, उसका हम शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब ने कल खुद भी जो एफजे चेस्ट हॉस्पिटल है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, डिटेल में उन्होंने विजिट किया। तमाम जो सूरत हाल है उसका खुद उन्होंने न सिर्फ सेंस किया बल्कि उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के तौर पे एक्सपीरियंस भी किया, उसको देखा भी। वही इश्यूज कल हमारे साथ डिस्कस हुए, डॉक्टर शहबाज साहब ने भी डिस्कस किए, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ कि पीपीईज है, इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, मेडिसिन है, बेड्स हैं, किसी की कोई कमी नहीं। लेकिन 2 सेक्टर हमेशा मैं जिक्र करता रहा हूं, डॉक्टर साहब ने भी कल वही सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए। वो ये है कि वेंटिलेटर्स की कमी प्लस पीसीआर मशीनों की कमी। इन 2 एरियाज में हमने पहले इंप्रूवमेंट की है। 25 से अब 92 तक हमारे वेंटिलेटर्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं वो इसके अलावा हैं। 80 टेस्ट पर डे कंडक्ट करने के साथ हमने एफजे चेस्ट हॉस्पिटल में लेबोरेटरी का आगाज किया। आज 1200 प्लस यानी 15 गुना ज्यादा पे हम बैठे हैं। मजीद हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर में हम लेबोरेटरी स्टैब्लिश कर रहे हैं। फौरी तौर पे हमारा जो प्लान है पर डे 5000 टेस्ट कंडक्ट करने का एक टारगेट है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एनडीएमए से गुजारिश है। रिसेंटली एनडीएमए ने 20 वेंटिलेटर्स हमें भिजवाए हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमने 145 की गुजारिश की थी और बाकी भी फौरी तौर पे हमें भिजवा दें। और इसके अलावा असद उमर साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि जून और जुलाई में मजीद जो है वेंटिलेटर्स पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जाएंगे। उसमें गुजारिश ये कि बलूचिस्तान का कोटा आबादी की बुनियाद पर ना रखा जाए। बलूचिस्तान को हमेशा आप जियोग्राफी, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, गुर्बत, मसाइल, मसाइब, मफलूकुल आलियत, इस बुनियाद पे देखते हुए खसूसन 2 बॉर्डर्स जो बड़े बड़े बॉर्डर्स है वो हम संभाल बैठे हैं। तमाम सूरत हाल को देखते हुए बलूचिस्तान को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। डॉक्टर शहबाज साहब आपका अगेन बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हमारे हीरोज़ हैं। यूरोप में भी डॉक्टर्स से मुलाकात की। कोविड से निमटने के लिए डॉक्टर्स अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करने का एक टारगेट है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एनडीएमए से गुजारिश है। रिसेंटली एनडीएमए ने 20 वेंटिलेटर्स हमें भिजवाए हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमने 145 की गुजारिश की थी और बाकी भी फौरी तौर पे हमें भिजवा दें। और इसके अलावा असद उमर साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि जून और जुलाई में मजीद जो है वेंटिलेटर्स पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जाएंगे। उसमें गुजारिश ये कि बलूचिस्तान का कोटा आबादी की बुनियाद पर ना रखा जाए। बलूचिस्तान को हमेशा आप जियोग्राफी, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, गुर्बत,
मसाइल, मसाइब, मफलूकुल आलियत इस बुनियाद पे देखते हुए खसूसन 2 बॉर्डर्स जो बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं वो हम संभाल बैठे हैं। तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए बलूचिस्तान को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। डॉक्टर शहबाज साहब, आपका अगेन बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हमारे हीरोज़ हैं। यूरोप में भी डॉक्टर्स से मुलाकात की। कोविड से निमटने के लिए डॉक्टर्स अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश